Every time the 60-year-old elder Mongolian couple walks along this path, they always have a different story to talk about. Even today, you can still sense the prosperity that once thrived in this vast land that you see here. The Emperor Genghis Khan tried to build the greatest empire in the world, from the east to the west, across many nations, merely from riding on his horse. Buddhism has influenced the Mongolian people since 300 BC, when a Lama first introduced the religion to the country. It also happened to be a period when the Mongolians had strong faith in Buddhism. However, when there was a change in the emperor, many lamas were killed and numerous temples destroyed. When Buddhists didn't have access to the teachings of Lord Buddha, people started becoming unfamiliar with going to the temple or performing merits. They didn't even know what a Vesak Bucha ceremony even was. Mr. Mungus is a retired military official, and Mrs. Guntimer is a retired nurse who devoted 40 years of her life working at a hospital. Today, they are the beloved grandparents to a large and extended family. Гэрэл цул өргөх энэ ёслолыг бол монголчууд урд нь мэддэг байсан. Мэдэж авсан цагаас хойш нэгэн дор бүгдөө цуглараад одоо ингээд сэтгэлээ ариусгаж мөнхөн харангуйгаас ингэж салахад бол одоо энэ маш их гоё үйл ажиллагаа болдго юм байна гэдгийг ойлгосон учраас манай монголчууд бол энэ дийг бол үнэхээр хүндэтгэлтэй маш сайн хүлээж авдаг. Ингэснээрээ бол Монголын ирээдүй болоод одоо болоод ирээдүйн төлөө хийж байгаа маш том буй юм аа. Бурхан багштай хүндэтгэл үзүүлж байгаа маш их буйны маш сайхан үйл ажиллагаа юм аа гэдгийг бол ойлгох хүссэн доо. In the gentle hearts of these grandparents and most Mongolians, they all understand the importance of being a part of the Vesak Bucha celebration. Үргэлжлэн үйл ажиллагаа ингээд бол улам жил болчлаа л да. Жил болгоо явдаг. Монголын ард түмэн хүлээдэг одоо болох болж гэнэ үү, хизээ болох гэж байна гэдгийг байнга асуудаг. Орж үзээгүй хүмүүс нь энэ жил орчих юмсан гэж сонирхдаг. Тийм үйл ажиллагаа болцсон учраас энэ уламжлалт үйл ажиллагаа алдалгүйгээр сэтгэлийн амьрлангаас зохион байгуулад мөн тэр хамтран ажилладаг Тайландын Дамакая сантайгаа өшөө идэвхтэй үйл ажиллагаа. The broadcast van from NTV News came ready to capture the atmosphere and document the preparation process of the ceremony so that it can be shown on television for everyone to view. Гэрэл зууд өрх ёслын ажиллагааг бол одоо телевизээр зурагтаар одоо их рекламдаж гаргаж байгаа. Энэ бол олон түмэнд бол одоо хүргэж байгаа. Тэгээд тэрүүн төргснээр хүмүүс бол одоо ирж оролцдог хангалттай. Сайн дурын оюутнууд бол одоо энэ ажиллагаанд их тусалдаг. Энд бол одоо их талархаж баярлж явдаг. The candle lanterns from the ceremony lie there waiting to be assembled. But all worries quickly evaporated once the volunteer arrived. The additional help coming from Peaceful Mind Foundation also made everything smooth. Vesak Bucha ceremony allows for the recollection on the importance of the Lord Buddha and has the drawing power to bring the Mongolians together.
Мэдээж эхний өдрөөс ахуулаад энэ үйл ажиллагаа жил болгон болдог те. Тэгээд эхлэх одоо энэ үйл ажиллагааг эхлэхээс 1-2 сарын өмнө бид бүхэн бэлтгэл үйл ажиллагааг эхэлдэг. Эхлээд бид нар бодлогын төвшөнд хилэлцдэг, төлөвлөдөг IBS-ийн гишүүд. Тэгээд тэр үйл ажиллагааны төлөвлөлтөнд оролцоод тэгээд цаашаа шийдвэр гаргалтын хэрэгжилтэнд нь оролцоод явхад мэдээж миний хувьд сэтгэл маш их өндөр, маш их хангалуун, өөрөө бас те хүн одоо нийгэмд хэрэгтэй зүйл хийж гин гэдэг утгаараа өөртөө маш их сэтгэл хангалуун, бусдын төлөө сайхан үйл хийж байгаа учраас бас өөрөө маш гоё. What is exciting is seeing the new young generation, who are the future of Buddhism, playing a crucial role in organizing an event like this for 4 consecutive years. What this also means is, even in a short period of time, the staff from the Dhammagaya Foundation has been able to reach out to students in this area. За ингээд эцэст нь биднийг өмнөх 3 жил за энэ жилдээ нэлээд 4 дахь жилдээ энэхүү ёслолын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад чин сэтгэлээсээ дэмжиж за мөн энэ үйл ажиллагаанд хүч хөдөлмөр за нөөц олцоогоо зарцуулан энэ бүгд нь цаашаа зөвхөн Монголын тусын тулд Монголын ирээдүйн сайн сайхны төлөө байдаг энэ их сэтгэлийг ихийн харамгүй сэтгэлийг гаргаж чаддаг Тайландын Dhammagaya хийд за тэр дундаа Dhammagaya хийдийн тэргүүн Лумпа Dhammacharya танд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Окей. Саату. За энэ сайхан өдрийн мэндийг Paragon 13 клубээс хүргэж байна. За тэгээ манай клуб маань үлгэр жишээ 13 гэсэн одоо тийм утгачлан тийм клуб байгаа. Тэгээд маркетер залуусын нэгдэл юм аа. Тэгээд манай клубын маань энэ Зул өрх баярын ёслолт ингээд сайн дураараа ингээд оролцож байгаа. Тэгээ мөн манай клуб маань энд оролцож байгаа бас нэг мөн зорилго маань залуусыгаа одоо энэ хөөс гэрэл Зул өрх үйл ажиллагаанд идэвхжүүлж залуусын оролцоог нэмэгдүүлэхэд нэлээхэн анхаарч бас ажлуудыг хийж эхлэдэг байгаа. Тэгээд ер нь ёс суртахуун гэдэг зүйл маань одоо бизнес, эрүүл мэнд бүх салбарт бол энэ болохоор дэлхийн нийтийн асуудал болоод байгаа. Тэгээд энэхүү ёс суртахуунтай байдлыг мөн залуустай түгээх тийм зорилгыг одоо энэхүү. Even though the grandparents weren't born during the time Buddhism was flourishing, they know that tomorrow they will have a chance to witness an event that they have not seen with their own eyes for some time. Маргааш цуглддаг ёслолын ажиллагаа болно гэж ингэж урд өдөр нь бодох тул бусад өдрүүдээс илүү тийм сэтгэл өндөр байдаг. Яагаад гэвэл тийм олон хүмүүс одоо нийлээд нэг доор тэгээ сайхан буйны ажил хийх гэж боддог. Маргааш бол Зул өршөлтэй ажиллагаа сайхан болно. Ер нь л жил болгон л Зул өрх ёслолын ажиллагаа болж байгаа чинь бороо ороод, зас ороод, хүүтэн ер нь гэдэг яг сайхан зулдаа өргөөд эргээд зүс айгуу гоё бороо ордон зогсоод Finally, the day has come for Vesak Bucha Day on May 17, 2011. The weather that day was cooperative. No rain, snow, storms like the years before. Even though it was about 10 degrees outside, it did not deter anyone from participating. Everyone came to the ceremony happy and in an orderly fashion. From the efforts of the monks and staff that have resided in Mongolia for the past 4 years, they were able to bring Vesak Bucha ceremony to the Mongolian people. All the people who came were at peace in the sport field where they were meditating and listening to the message from the Venerable Patrad Pawanawisut, which was read by Prakku Balat Pubed, Chana Binyo. Vesak Bucha is one of the most important days in the life of every Buddhist around the world. On this full moon night in the month of May, we celebrate the anniversary of 3 great events.
that happened over 2,500 years ago, which is a black man was born, became enlightenment and passing. That black man became known as the Lord Buddha. Namo tassa, Namo tassa, Bhagavato, Bhagavato, Arahato, Arahato, Samma, Samma, Sambuddhassa, Sambuddhassa. The atmosphere was very impressive as all the people sat together and softly closed their eyes to practice meditation for 30 minutes. Previously, the Mongolians held the belief that meditation was something sacred that only the Lord Buddha was able to perform. But today, they know that meditation can be practiced by anyone and where they can experience inner peace for themselves. Once everyone's mind was still and relaxed, they began to light the lanterns that filled the stadium with a precious light. The brightness they saw from the candles became an illumination of the brightness within. Then the time that everyone was waiting for had arrived, which was the ceremony to light the thousands of floating lanterns and the fireworks at the end of the ceremony. Mongolians believe that lighting lanterns as an offering to the Buddha is a very meritorious event. It will bring the light of wisdom to one's life. Everyone who came will never forget this wonderful day. The staff, volunteers of the IBS of Mongolia, and the Peaceful Mind Foundation made the promise that they would return every year to celebrate Vesak Puja Day. Сайхан боллоо. Тэгээд та бүхэндээ дөрөнд энэ өдрийн цолоор хөсөлд оролцсонд бүгдээр маш их талархаж байна. Тэгээд энийг цаашдаа жил болгоно зохион байгуулж байгаад нь одоо маш их энэ Тайланд болон манай Монгол ламар хамтран нэг цолын ёсол одоо энэ өдрийг жил болгон ингэж тэмдэглэж байгаад маш их талархаж байна да. Тэгээд бас өнгөрсөн жил бадсан хүсэл маань биелсэнд үнэхээр их баяртай байсан. Тэгээд үнэхээр хүсэл биелдэм байна. Хүмүүсийн хүсэл ч гэсэн биелсэн байх гэдэгт итгэжсэн. Тэгээд тэр ч үднээс энэ жил дахиад оролцъё гэж шийдсэн байгаа. Тэгээд энэ жил дахиад оролцдоо дахиад төвшөөл өгөх том хүсэл мөрөөдөл бодож орж ирсэн байгаа. Тэгээд биелээсэй гэж маш их хүсэж байгаа. Үнэхээр биелдэг болохоор итгэж байгаа. Тэгээд за Paragon 13 клубын гишүүн Мөнх сайхан байна. За энэ үйл ажиллагаанд оролцож байгаа одоо маш их баяртай байна. Бидний хувьд бол ерөнхийдөө өмнөх жилүүдэд юу болдгийг зөвхөн зурагтаар эсвэл телевизийн сайтаар ч юм уу харж байсан болохоос яг өөрсдөө оролцож байгаагүй. Энэ жил бас энэ хүү саналыг тавьж оролцож байгаад бас их баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр ерөнхийдөө бол өмнөх жилийн зохион байгуулалтууд бол илүү нарийн одоо хүмүүр тулж ажилласан тийм зохион байгуулалтанд орж ажилласандаа бид их баяртай байгаа. Ингээд IBS-ийнхандаа хамтарч ажилласан бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлье. Монголын буддын шашны ирээдүйд их гэрэл гэгээтэй сайхан харагдаж байгаа. Яагаад гэвэл манай залуу үеүүд энэ буддынхаа шашныг хөгжүүлэхэд энэ сайн дураараа оролцож энэ одоо
зохиож байгаа арга хэмжээнд бол маш өргөн хүрээлтэд оролцдог учраас манай залуу ирээдүйд бол одоо буддынхаа шашныг хөгжүүлэхэд ихэнх хувь нэмэр оруулж байгаа юм шиг байна. This is Vesak Bucha Day in Mongolia. Even though Buddhism was forbidden at one time or another by different emperors, but when there was a change in leadership, what we see is that Mongolian people were always steadfast in their faith, from the young to the elderly. In the effort to revitalize Buddhism, this is yet another example to demonstrate to the world who the true champions were.